सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका बुलेटिन ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र मार लैंदे हां हुण तक दीयां हैडलाइनस ते। हांगकांग ते चीन वालों मनमर्जी नाल नवां कानून थोपे जाण दा विश्व भर विच हो रहा विरोध। जस्टिन ट्रूडो ने चीन नूं दिता जोरदार झटका। कैनेडा सरकार ने हांगकांग नाल अपनी हवालगी संधि मुलतवी करन दा कीता ऐलान। ओंटारियो दे प्रीमियर डग फोर्ड वालों सोशल सर्विसेज रिलीफ फंड कीते गए डबल। प्रीमियर वालों होमलैस शैल्टर्स नूं इंप्रूव करने लई $150 मिलियन दा कीता गया ऐलान। टोरंटो दे जीप लवर्स अते रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल क्लब वालों कीता गया विशेष उपराला। फ्रंट लाइन वर्करां दी हौसला अफजाई करने लई कैनेडा डे मौके एक राइड दा कीता गया आयोजन। इस मौके प्रबंधकां वालों पब्लिक नूं कैनेडा डे दियां दित्तियां गईयां बधाईयां। अमरीका विच अलबामा सूबे दे एक शॉपिंग मॉल विच होई गोलीबारी। गोलीबारी विच 8 साला लड़के दी मौत, 3 होर लोग गंभीर जख्मी। रिवर चेस गैलेरिया विच दोपहर समय हुई सी गोलीबारी दी घटना। हांगकांग ते चीन वालों मनमर्जी नाल नवां कानून थोपे जाण दा विश्व भर विच विरोध हो रहा है। कैनेडा सरकार दा कहना है कि चीन दी कोई न्यायिक सुतंत्रता नहीं है अते शासन दे निर्देशां ते दोष अते ट्रायल होंदे ने। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान कीता है कि कैनेडा हांगकांग नाल अपनी हवालगी संधि नूं मुलतवी कर रहा है अते बीजिंग वालों हांगकांग ते थोपे गए नवे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मद्देनज़र इस खेतर नूं हुण वपार विच विशेष छूट नहीं मिलेगी। ट्रूडो ने कहा कि आने वाले दिनों अते हफ्तियां विच असीं हांगकांग लई इमीग्रेशन समेत होर उपाय भी वेखांगे। जिक्र खास है कि हांगकांग विच तकरीबन 3 लाख कनेडियन रहिंदे ने, पर चीन के कानून नाल किसी नाल भी धक्केशाही हो सकती है। इस तहत हांगकांग के लोगों को विशेष आज़ादी प्राप्त सी जो मुख्य भूमि चीन विच नहीं है, पर चीन ने इसकी उल्लंघना करके हांगकांग ते जबरदस्ती खुद का कानून थोप दिता है। कैनेडा डे के मौके ते सुखी बाट मोटर्स वालों सब नूं कैनेडा डे दीयां बधाईयां दित्तियां गईयां ते इस खास मौके ते बाट मोटर्स वालों गड्डियां दी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस तहत हर तरह के मॉडल दीयां गड्डियां उपलब्ध करवाईयां गईयां ने। सो जिवें कि असीं अज तुहानूं टूर करा रहे हैं सुखी बाट मोटर्स का। इत्थे हर तरह का हर ब्रांड भावें वो BMW होवे, जैपनीज़ कार होवे, अमेरिकन कार होवे या फिर एशियन कार होवे, हर तरह की कार तुहानूं दर्शन करावांगे। कैनेडा दिवस के मौके ते सुखी बाट मोटर्स वालों खास गड्डियां की प्रदर्शनी लगाई गई है। सुखी बाट मोटर्स से हर ब्रांड दीयां गड्डियां उपलब्ध हैं ते सुखी बाट मोटर्स वालों करोना संकट नूं मुੱਖ रखदਿਆਂ ते कनेडा डे के मौके ते स्टूडेंट्स ते लोड़वंद लोकां जो गड्डियां खरीदण दे चाहवान हैं उन्हां नूं घੱਟ ब्याज दरां ते लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है ते जिथे कनेडा वासी अपनी जरूरत के अनुसार अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। सुखी बाट मोटर्स से हर रंग हर मॉडल दियां लगभग 400 तो वध गड्डियां मौजूद हैं। सुखी बाट मोटर्स 2.99% ते ब्याज दरां ते लोन दे रहे हैं ते इस लोन दियां किश्तां भी फरवरी 2021 तो शुरू होणगीਆਂ ते लोन भी प्री अप्रूवड है। देखो जी, गड्डियां दा ते साडी कोशिश हुंदी है कि हर एक दी लोड़ मुताबक, हर एक दी चॉइस मुताबक, और मैं एक दावे ना कह सकदा भी 400 गड्डियां दे विच हर मेक एंड हर मॉडल की गड्डी साडे को अवेलेबल है, जां ये भी कह रही है कि हर एक दे बजट की गल जे असीं करदे तो वो साडे कोल अवेलेबल है। ज़्यादातर अपने पंजाबी गल करते हैं कि भी आपां लेनी है होंडा या फिर टोयोटा। इहदे विच कोई खास कारण की है इहदे विच, क्योंकि तुसीं इस बिजनेस दे विच पिछले 40 सालों तो तो जिथे तक मैनूं लगता कि अपने जिस तरह गल करिए वही कहता कि या होंडा दिखाओ या फिर मैंने टोयोटा दिखाओ। हाँ बिल्कुल, वैसे वो सही ने एक तरह जी होंडा तो टोयोटा दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड। दुनिया के सब तो वधिया गड्डियां होंडा तो टोयोटा ने अज तक बनाई ने। बड़ी उन्होंने जिंदगी लंबी बड़ी है, बड़े मील चल जाए, 4-4 लाख 5-5 लाख चल जांदियां ने। वैसे गड्डियां होर भी मार्केट के बड़ियां अव्वल दर्जे दियां हुण ते आ गई ने। हाँ जी, होंडा तो टोयोटा वाकई ही सोहणियां गड्डियां और साडे कोल बड़ी वड्डी तादाद विच स्टॉक विच हुंदियां ने। तो जे आपां गल करिए बेस्ट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ मॉडल्स ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਕਸ ਦੀ, ज़्यादा सेल ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ SUV ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ
7 ਸੀਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸੀਟਰ, ਫਿਰ 4x4 ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ SUV ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ 60-65% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਫੰਡ ਡਬਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। In Peel Region, we're helping 4 nonprofits deliver food to low-income families, seniors, at-risk youth, and people with disabilities. In Hamilton, we're helping to purchase food and provide transportation and personal protective equipment for those in need. We've worked closely with our municipal partners to deliver this critical funding to their most vulnerable citizens. So today, I'm here to announce that we're doubling our investment in the province's Social Services Relief Fund. We're investing an additional $150 million to improve homeless shelters and create opportunities for long-term care housing. This funding will help municipalities renovate shelters, purchase new facilities, and prepare for emergencies. Above all, it will allow them to continue to protect their most vulnerable citizens and provide the care they deserve. And this is just one of the ways we're continuing to support our municipal partners through these difficult days. And we need the federal government at the table. I will continue working with Prime Minister to ensure every community in the province can keep delivering the services. And as our province reopens and our economy restarts, we need to help everyone get back on their feet and recover from these tough times. No one must be left behind. No community must be left behind. As Premier, I will always be a champion for our municipalities and Indigenous communities. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ $1500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ TTC ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Today, the province announced some very encouraging news. An additional $150 million in funding province-wide for improving homeless shelters and creating opportunities for longer-term housing. This important funding, which will flow through the Social Services Relief Program, will help cities with new costs related to COVID-19 changes. Today is an important day because it marks the start of mandatory face coverings on the TTC. This morning, I was at Kennedy Station with the CEO of the TTC, Rick Leary, and with Deputy Mayor Michael Thompson and Councillor Gary Crawford. And we were there to hand out some of the 1 million masks the TTC is providing to riders and to help reinforce the message that masks will be required starting today when riding our transit system. I was encouraged by day one at the number of people who were wearing masks, who we met, but there's still work to be done raising awareness and ensuring compliance with this important health and confidence building measure. There are, of course, exemptions that have been made for children under 2 and anyone with health complications. But we are asking people to please wear masks, face coverings on the TTC so that we can all continue to have a safe and comfortable experience on transit and keep each other healthy. It's about everyone protecting and respecting each other. And more importantly, it is about stopping the spread of COVID-19. As you know, City Council just approved a recommendation from our Medical Officer of Health, Dr. Eileen Davila, that calls for mandatory masks in businesses and enclosed spaces that are open to the public. This comes into effect next Tuesday, but there's no reason not to start now. We do not want to see a resurgence of this virus in Toronto, and that is why we are doing everything we can as a city, as we have done throughout the pandemic. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵੇ, ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਏ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਈ ਲਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਘਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਕੇ TPARs ਰਨਰਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਐਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਨ ਕਾਮ ਵਾਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 93 ਸਾਲਾ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ 66 ਸਾਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ TPAR ਰਨਰਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਐਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨ ਕਮ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌੜਾਕ 93 ਸਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 51 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਰਨਰਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਦੂਰਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਐਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਪਾਲ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਆ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਕਦਾ ਬੇਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਥੈਂਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। I'm really thankful to Royal Enfield Canadian Club and Jeep Lovers ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਪਸ ਤੇ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਫਰਮ ਦਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਬ ਝਿੰਜਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 21 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਬ ਝਿੰਜਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਿਆਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪ ਲਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਲਈ। So I would also like to thank everybody here for this humble opportunity to engage our community and appreciate the recognition for the hard work for frontliners do, whether it be our paramedic brothers and sisters, our emergency services in fire, and also with our hospitals. Thank you so much for everybody for this time. I wish everybody a happy Canada Day. Be safe, stay healthy, and Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਲੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰੌਣ ਚੱਠਾ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਸਟੇ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਜੀਪ ਲਵਰਸ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਕਲੱਬ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਏ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਕਾਈ
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੀਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਐਵਰੀਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਰਫ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਖੜਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਰ ਕਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2 ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਨਸ, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ, 1000 ਰੌਂਦ, ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 MMD ਕਾਰਬਾਈਨ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ, ਮੈਥ, ਕੋਕੀਨ, ਕ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। 41 ਸਾਲਾ ਜੈਸਨ ਬੁੱਡੂ ਉੱਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। Demonstrate the Canadian ways of dealing with this issue, as it has now gone on to well over 157 days since we had our first case. You notice that it's been 3 weeks since 24 of our 34 regions entered stage 2, 2 weeks since the further 7, and of course less time with the 2, and we still have the remaining 2 communities in the Windsor-Essex area waiting to go to stage 2, and we're hoping to continue to monitor that situation as we have had ongoing outbreaks in that locale. It's also been 3 weeks this Friday when we start to initiate social circles. So that has been another metric we want to look at here. And overall, we're trying to see that the trends have been positive. We'll talk about the numbers shortly. What we've seen is that while our numbers have stayed in the mid-100s, upper 100 levels, the testing has continued to be robust. And we see that the positivity rate, as I'll talk about in a moment, has been at 1%, and just today dropped down, or I should say yesterday, down to 0.8, and that's positive, as well as the other metrics I'm going to talk about with long-term care and retirement homes. All are in a good direction. Our R0, that's community transmission level, has been hovering around 1. We would like to see that get below that in there. What we have seen is that our numbers vary where they are in the province depending on outbreaks. And that's been a difference. Rather than community-wide spread, we're seeing different of our health units dealing with outbreaks of various types and various locations and of various sizes. You've heard about the one in Kingston with the nail salon, and how that investigative case contact led to notification of a lot of people to be in isolation. A lot of positive cases are located and determined.
And this is the concept around case contact, what we call containment, that we're looking for on a go-forward basis, knowing we'll see these from time to time. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। This is an event I look forward to each and every year, and while we can't celebrate the way we usually do, I'm really happy that we can still raise the pride flag right here at City Hall and light our clock tower all the colors of the rainbow this evening. I promise you next year we'll be bigger and better than ever. I'm proud that we have a progressive, inclusive, and trailblazing LGBTQ2S community right here in Mississauga. I want to thank the leadership and volunteers from Rainbow Saga for organizing today's festivities, and most importantly, for the work you do year-round to bring our city's LGBTQ2S community closer together. Diversity, equity, respect, and inclusion are at the core of our city's identity, and as mayor, I fiercely stand up for these very values, which make Mississauga and cities and towns throughout Canada safe and inviting places to call home. Here in Mississauga, our 2S LGBTQ community is not only embraced, but they're celebrated. As a proud PFLAG parent, I know firsthand some of the real challenges that those who identify as LGBTQ2S can face when it comes to acceptance and inclusion. And while we celebrate the progress we've made, it's also a reminder that we still have much more to do and more to achieve to make our city, our province, and our country a more welcoming and inclusive place for all. Our work never stops to achieve equity for our LGBTQ2S community and for other marginalized communities in our city, including our Black community. Keep holding onto the baton for change, and keep fighting for your community and for the rights of others, because love is love, Mississauga. TTC ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। TTC ਦੇ CEO ਰਿਕ ਲੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। TTC ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $195 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TTC ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਿਮਬਰਲੀ ਗੁਇਲਫਾਈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸਰਜੀਆ ਗੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਇਲਫਾਈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਇਲਫਾਈਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਕ ਡਰਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਰਿਵਰਚੇਜ਼ ਗੈਲਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਫੁੱਟ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਗੌਤਮ ਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ 1930 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।